वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश प्रदेश टीवी ते रेड एफएम कैन नाल जुड़े सारे अजीज साथियों का मैं राजदीप कौर निग्गा स्वागत करती हाँ। कहते ने जिंदगी विच लगियां ठोकरां इंसान के अंदर एक नवे जीवन नूं जन्म दे दिंदियां ने। कोई अजिही घटना जां अजिहा पल इन्ना कीमती हो निबड़दा है कि उस पल तो बाद तुहाडीआं नज़रां तां भावें उही रहिंदियां ने पर नज़रिया बदल जांदा है ते नज़रिए नाल ही बदल जांदी है तुहाडी शख्सियत। एक नौजवान जो पहला जुर्म की दुनिया विच बादशाह बनना चाहता सी, अपनी धक पाउण वास्ते जुर्म की दुनिया दे विच एंटर करना चाहता सी, उसकी जिंदगी दे विच भी अजिही कोई घटना वापरदी है, अजिही कई मोड़ आउंदे ने कि उस मोड़ तो बाद वो हुण अपनी मैं वास्ते नहीं सगों अपने लोगों वास्ते ते अपनी जन्म भूमि पंजाब दे वास्ते अपनी जिंदगी नूं लेखे लाउणा चाहुंदा है। कई उसनूं गैंगस्टर लिखते हैं, कईयां लई वो नौजवान आगू है, कईयां लई वो किसान संघर्षकारियों दे विच एक किसान संघर्षकारी है, कई उसनूं गद्दार आखते हैं ते खुद दी नज़रां दे विच वो एक आम इंसान है जो पंजाब पंजाबीयत ते पंजाबीयत की गल करता है। आपां गल कर रहे हैं जुर्म की दुनिया तो समाज सेवी अते फिर एक नौजवान आगू के तौर पर अपनी शख्सियत नूं उभारन वाले लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाना की। लखा सिधाना का पूरा नाम लखवीर सिंह है। उसका जन्म 23 जून 1985 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਟੀਪੀਡੀ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ कबड्डी का बहुत वधिया खिडारी रहा है। लखवीर सिंह के कोल 2 मास्टर्स डिग्रियां भी ने, मास्टर्स इन उर्दू और मास्टर्स इन पंजाबी। नौजवानी की इस उम्र में अपने कॉलेज के समय दौरान ही लखवीर सिंह की जिंदगी का उतराव चढ़ाव वाला सफ़र शुरू हो गया। लक्का सिधाना ने अपनी इंटरव्यूज़ के विच ये कहा है कि कॉलेज के समय बस पास और कॉलेज फीस के मामलों के विच ट्रांसपोर्ट वालियां नाल ते कॉलेज के विच भी वो लड़ाई झगड़े करने में सब तो अगे रहिंदा सी। उसके अंदर एक बुरी लालसा सी कि उसके नाम की तूती बोले ਅਤੇ सब पासे लखे सिधाने का नाम होवे। छोटे ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜਨ ਗਿਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੱਕਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। एक तो नौजवानों की वो बीमार मानसिकता जो फोकी शोहरत के पिछे दौड़ती है तो दूजा इस कमजोरी का फायदा उठा के अपने हितों लिए नौजवानी को गलत राही पाने वाले सियासतदान। लखे सिधाने द्वारा दिते गए इंटरव्यूज़ दे विच उसने मन्निया है कि कॉलेज के समय गुंडागर्दी विच उसका नाम बोलन करके उस समय के एक अकाली लीडर ने उसनूं अजिहे कामां लई हल्लाशेरी दी। लखे सिधाने का कहना है कि उसनूं इलाके विच नाम रखने वाले उस लीडर का थापड़ा ही काफ़ी सी कि वह पुलिस नाल झगड़े करन समेत किसी भी जुर्म लई बेखौफ हो गया सी। लखे सिधाने के उपर पंजाब के अंदर कतल की कोशिश और नाजायज़ असले समेत बहुत सारे अपराधिक मामले भी दर्ज हुए। हुण जो घटना बयान करन जा रही हैं लखे सिधाने द्वारा खुद बयान की हुई है। एक बार थाना सिटी रामपुरा के किसी पुलिस अफसर के नाल लखे सिधाने की लड़ाई हो जाती है और लखा सिधाना उस पुलिस अफसर नूं उसके सामने आके लड़ाई करने की चेतावनी दे दिंदा है। लखा सिधाना इत्थों तक सोच लैंदा है कि सामने आउण ते पुलिस अफसर के गोली तक मार देवेगा क्योंकि उसनूं ये विश्वास सी जां कह सकते हैं कि गलत फहमी सी कि वो सियासी लीडर उसनूं कतल मामले विचों आसानी नाल छुड़ा लवेगा। जदों उस पुलिस अफसर द्वारा लखे सिधाने ते उसके साथी नूं हिरासत विच लैके स्थानक लोकां दे सामने बुरी तरह कुੱਟਿਆ गया पर उस सियासी लीडर ने उन्हां दी सार तक ना लई तां लखे सिधाने नूं ये एहसास होया कि सियासतदानां दी थापी पिछे लग के वड्डे जेरे नाल गलत राही पई उसकी मानसिकता एक वड्डी गलत फहमी है। साल 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ लखा सिधाना सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। हलका रामपुरा तो पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब तो वो चोणों में खड़ा हुंदा है पर इन्हां चोणों दौरान उसकी हार हुंदी है। पर यह हार बड़े थोड़े फर्क नाल हुंदी है ते लखे सिधाने नूं उस समय 10,000 के करीब वोटां मिलदियां ने, जिस तो बाद ये अंदाजे लगाए जाते हैं कि लखा सिधाना सियासत दे विच भी अपने हथ अजमा सकता है। साल 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਲਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਰਕੇ ਗਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰ-ਧਾੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗਦਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।